Yes, everyone, recording has been started. Please mark your attendance. So I hope you all are done with your attendance. Now I'm going to share my screen. Please let me know whether it is visible. Can you see this slide, session number 37? Yes, great. Thank you. So let's start with our today's session. Today we have our essay online kids with us. Yeah. So what we are going to learn in today's session, we are going to revise few things and learn new things. Okay. See, today's topics: vocabulary practice, then common phrasal verbs. Part 3 we are going to learn, and we'll take one conversation, that is teacher parent conversation. Okay, conversation between a teacher and a parent. So we are going to continue with this one. See, first exercise, that is vocabulary practice. Okay, in vocabulary practice, what we are going to take today, I have given some words here, total 10 words, and you have to write related words. Like the first word I have written blue. तो ब्लू सुन के आपको क्या लगता है, कौन सा वर्ड को रिलेट करता है, वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है. ठीक है, लाइक हियर ब्लू, सो आई कैन से ब्लू स्काई. तो अभी आप लोग फटाफट लिखिए. सो आई कैन सी द, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ अपना, तो आप सबको दिखेगा अभी. नो, ये जो बच्चों ने लिखा है टू, ट्रू, ट्रू, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेटेड वर्ड्स लिख रहे हैं. मैंने आपको बोला भी, जैसे देखिए यहाँ पे नमिता मैडम ने द स्काई इज ब्लू इन कलर लिखा है. देन पवार, अनगा पवार ने स्काय लिखा है. तो आप समझे नहीं मैंने क्या बताया. बघा काय लिहायचं आहे, ब्ल्यू. आपल्याला रायमिंग वर्ड नहीं लिहायचे, तुम्ही रायमिंग वर्ड लिखताय. ठीक है, आप लोग रायमिंग वर्ड लिख रहे हैं. वी आर नॉट राइटिंग रायमिंग वर्ड. मैंने क्या लिखा है, रिलेटेड वर्ड्स लिखा है, रायमिंग वर्ड नहीं लिखा है. रिलेटेड मतलब अगर ब्लू है, इज ब्लू, ब्लू इज द कलर, तो ब्लू कलर से रिलेटेड आपको कौन कौन सी चीजें याद आती है, वो आपको लिखना है. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? आता कळलंय का काय करायचंय तुम्हाला? येस, ब्लू इंक, ब्लू वॉटर. Yes, this is my blue dress. Very good. Blue chocolate होता है माही का? I haven't eaten. So please write related and the perfect words. The bottle is of blue color. Very good. Gaurav, blue jacket. Yes, good. Pen ink is blue in color. Okay. Ink, blue pen, blue ball. Very good. Blue sari, blue color. Blue teddy. Sea water is blue in color. Okay. Blue pant. Okay. Now, Michael, you got that. Okay. Blue pen. Very good. So now you all have understood what I meant. Okay. क्या बोलना था मुझे और आपको क्या करना था, आपको समझ में आ गया. तो लेट्स गो फॉर द सेकेंड वर्ड, दैट इज हॉट. हॉट म्हणजे गरम. हॉट मीन्स गरम. तो लिखिए, हॉट से रिलेटेड आपको क्या क्या याद आता है. Hot tea, hot water, hot coffee, yes. Fire, very good. Hot chocolate, yes, Deepika, now you are correct. Hot tea, hot sun, okay, good. Hot climate, yes, good. Yeah, climate, weather, yes. So, summer tea, yes, good. Now we will go for the
हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू. TWO2. Come on, right. Yeah, hard pencils, two clock, two sister नहीं होगा का sisters. Okay, you have to write the plural form. Two sister लिखा है वो two sisters होगा. Then two pictures, two birds. Whenever you are writing more than one, you have to write is plural form. Two birds होगा प्रतिभा madam. Okay. Two dresses, two legs. Renuka madam, S legs. Two hands. Yeah, number I. Rita madam, you have to write these all things in plural form. Karthik, two pants, not pant. Two masks. Okay, two eyes. Yeah, two chairs. Okay. My voice is breaking again. बाकी बच्चे लिखिए क्या मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके, लेट मी ट्राई अगेन बिकॉज लाइट नहीं है तो आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. येस, नाउ लेट मी नो. इज इट क्लिअर? आता माझा आवाज नीट येतोय का सांगा जरा. ओके ग्रेट. ठीक आहे, ठीक आहे. सो नाउ विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट वर्ड दॅट इज क्लेवर. क्लेवर म्हणजे काय? हुशार. ओके, होशियार. तो क्लेवर के बारे में, क्लेवर से रिलेटेड आपको क्या क्या वर्ड्स याद आ रहे हैं? यस, यू स्टार्टेड. चलो ऊपर से देखते हैं. ओके, क्लेवर क्रो, माइंड, स्टूडेंट, बॉय, फॉक्स, बॉय, गर्ल. ओके, वेरी गुड. तो आपने क्लेवर बॉय लिखा, क्लेवर गर्ल लिखा, क्लेवर रॉबर लिखा, रुद्र. देन ओके, क्लेवर क्रो, फॉक्स. नाउ नेक्स्ट वन, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट म्हणजे मराठीत काय म्हणतो आपण? प्रामाणिक. ओके, मग आता त्याचे रिलेटेड वर्ड्स टाका बघू. ऑनेस्ट से रिलेटेड, ऑनेस्ट बॉय, माय डॉग. राइट, ऑनेस्ट टीचर. Rudra, what you have written? Honesty, what? By mistake. Okay. Honest student. Very good. Fine. Then let's go for the next word. Black. Our next word is black. Black म्हणजे काळा. Yes, honesty is the best word. Very, very nice, madam. Black hair, black paper, black jeans, black paper, black painting, ब्लॅक क्रो, ब्लॅक पॅन्ट, ब्लॅक टीव्ही. कार्तिक तू सगळ्याला फक्त पॅन्ट जोडतोय है ना. आन्सर करेक्ट आहे पण थोडं इनोव्हेशन आहे तुझ्या ह्याच्यामध्ये, वेगवेगळे वर्ड्स वापर. ओके, ब्लॅक टीव्ही, ब्लॅक टी, ब्लॅक ड्रेस, ब्लॅक क्रो, ब्लॅक शर्ट, ब्लॅक पॅन्ट, ब्लॅक पेन, ब्लॅक कलर लिहायचा बहुतेक, ब्लॅक शूज. व्हेरी गुड. So here everything related to black color will come. Black eyes you can say, right? Good. Then let's move. Black carpet. Very good, Nidhi. Now clear. Clear. Clear म्हणजे नितळ. Clear mind. Clear voice. Good.
Here, Soham may have used this as a verb to clear this junk, clear photo, clear weather. Okay, good. Clear cut. Clear view. Very good, madam. Clear hair. Hair clear. Clear picture. Yes, good. क्लिअर स्काय असतं स्काय पण क्लिअर असते की नाही जेव्हा ढग क्लिअर स्काय म्हणतो आपण त्याला क्लिअर सीन ओके फाईन थँक्यू नाव नेक्स्ट वर्ड इज प्युअर प्युअर म्हणजे काय हू विल टेल मी व्हॉट इज प्युअर राईट द मिनिंग ऑफ प्युअर मिनिंग लिहा प्युअरचं शुद्ध व्हेरी गुड ठीक आहे सो नाव यू हॅव रिटन प्युअर वॉटर प्युअर गॉड व्हॉट इज दॅट प्युअर मिल्क प्युअर हनी येस येस निर्मळ बरोबर आहे प्युअर मिल्क प्युअर घी व्हेरी नाईस प्युअर माइंड प्युअर क्यूटनेस प्युअर गोल्ड लिहायचं होतं मी तिला ओके व्हेरी गुड ठीक आहे सो प्युअर म्हणजे शुद्ध आता नेक्स्ट आहे फ्रेश फ्रेश म्हणजे ताजे ताजा हम लोग हिंदी में ताजा बोलते हैं लिखो फ्रेश से रिलेटेड वर्ड्स लिखो यस कार्तिक प्योर ऑयल इज करेक्ट या फ्रेश मीट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रेश माइंड फ्रेश फूड यस 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 फ्रूट्स फ्रेश fish fresh milk fresh air very good what is this Rudra again a spelling mistake maybe fresh mind fresh juice fresh face fresh mood very good yes good fresh paneer mahika yes fresh cream good तुम्ही सगळेजण खाण्यापिण्याच्या वस्तू टाकताय भूक लागणार नाही ना लेक्चर मध्ये ठीक आहे फ्रेश मिल्क व्हेरी गुड कार्तिक ओके नाईस देन द लास्ट वर्ड इन दिस ऍक्टिव्हिटी इज क्लीन क्लीन म्हणजे स्वच्छ साफ क्लीन मतलब साफ लिखिए चला क्लीन वरून लिहा शब्द क्लीन क्लीनशी रिलेटेड शब्द लिहा क्लीन हार्ट क्लीन टेबल क्लीन रूम क्लीन एरिया yes yes clean dress again clean room clean fan clean cloth okay clean almari clean mind clean voice is clear प्रतिभा मॅडम व्हॉइस साठी आपण क्लिअर हा शब्द वापरतो क्लीन पेक्षा ओके क्लीन म्हणजे स्वच्छ क्लीन हाऊस क्लीन हँडरायटिंग येस क्लीन स्ट्रीट क्लीन गार्डन व्हेरी गुड क्लीन हँड्स व्हेरी नाईस गुड गोईंग क्लीन विलेज नाईस सो here we have completed the first exercise that was काय होती आपली एक्सरसाइज राईट रिलेटेड वर्ड्स आपल्याला दिलेल्या वर्डशी रिलेटेड शब्द लिहायचे होते अँड यू ऑल हॅव डन व्हेरी नाईस ओके नाव विल गो फॉर द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी यूज फॉलोइंग verbs to make sentences see what I have written here वरती काय होते वर्ड्स होते and most of all the words were adjectives right if you have understood it clearly that they all were adjectives now what I am going to give you verbs क्रियापद okay verbs देते काय काय verbs देत आता हे verbs पहला और one more thing
form of the given verb. Take का past tense to click और take का taken to लिख सकते, लेकिन आपको सेंटेंस ऐसा बनाना पड़ेगा। आप आपका वर्ब का टेन्स भी चेंज करना पडेगा, म्हणजे तुम्हाला डिले येणार त्याचा काळ पण बदलावा लागणार आहे, ज्याप्रमाणे तुम्ही त्याचा फॉर्म बदलणार आहात। ओके, सबको समझ में आया क्या करना है आपको? ये एज अ वर्ब यूज करना है और पूरा सेंटेंस बनाना है। अगेन माय वॉइस इज ब्रेकिंग। कैन आई डू वन थिंग? मी क्लास लेफ्ट करते आणि परत येते। आय विल लीव द क्लास because Madam, excuse me, madam, in there your side lot of voice is coming unnecessary. I'm sitting outside the house because inside there is no network. So Madam, you have to bear with that. we have to adjust, sorry. Yes, now tell me whether I am clearly audible to you because I have rejoined the class. Yes, and you will have the background noise today because I'm sitting outside my home. I'm sitting in the gallery inside. We are facing electricity outrage. Okay, so Wi-Fi is not there. I'm taking class from my mobile network. And to get proper network, I'm sitting outside the house. We live in village, so there is huge network problem we are facing always. So now I have seen that you all have put the message. Yes. No, Namita madam, sorry is not required. I am just clearing my side that we are facing such problems always. Okay. So we'll do one thing now. As I have joined again, I have to share my screen again. Okay. Please let me know whether you see this slide. Use following verbs to make the sentences. Can you see this slide? Yes. Yes. Good. Thank you so much. Yes. So let's continue. Yes. Our first word was take. You have to write the sentences using take. Yeah. So now, yes. Take care. Take two fruits. Take this and give it to him. Very good. Take care. Again, repeated sentence. Take a bath before dinner. Very good, Maika. Take care of yourself. Good, Aditya. Take a pen. Take take a pen is correct sentence. So, huh? कार्तिक आपण मिल्क सोबत लावत नाही. टेक मिल्क लिहायचं फक्त. ओके. You can you count milk with 1, 2, 3 numbers? No. So don't write a with milk. Okay. Yeah. Dheeraj, take some water in bowl. Very good. Take away this.
is in front of me. हा नमिता मॅडम, तुम्हाला असं लिहायचं आहे बहुतेक की हे माझ्या समोरून घेऊन जा, बरोबर आहे. मग त्याला असं नाही लिहायचं, त्याला ते सेंटेन्स असं लिहिणार हवे, सॉरी सेंटेन्स असं लिहिणार, टेक अवे दिस फ्रॉम मी, माझ्यापासून हे दूर घेऊन जा असं. इन फ्रंट नाही लिहिणार आपण, फ्रॉम लिहिणार तिथे. देन टेक युअर टर्मरिक मिल्क युअरसेल्फ, गुड. टेक अ पिक ऑफ मी, ओके. टेक these books, very good madam. Ram will be taking breakfast, very nice. बघा इथे आता वर्षा मॅडमने चेंज करून दिलंय, त्यांनी टेन्स बदलवलाय आणि त्यानुसार त्या टेन्स नुसार त्यांनी टेकचा फॉर्म पण बदलवलाय. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. टेक दिस टेबल. आदित्य कवर वर्ड शो. आदित्य, yes, you are explaining the verb, but what was our activity now? You have to write the given verb in. You have to use that verb and write the sentence. Take a bottle. Why are you taking my books? Very good, Nidhi. फक्त तू क्वेश्चन विचारलायस तर क्वेश्चन नंतर क्वेश्चन मार्क पण द्यायचा आहे. ओके, व्हेरी गुड. या ठीक आहे. आता आपण आय विल टेक युअर मोबाईल. व्हेरी गुड गौरव. सी आपण जे टेन्स शिकलेलो आहोत इंग्लिशच्या ग्रामर क्लासमध्ये आहे, कारण आपल्याला टेन्स आपण तोपर्यंत लागणार. त्यामुळे जे टेन्स तुम्ही शिक ते वापरता आलेच पाहिजे. ठीक आहे, व्हेरी गुड. ही सेड मी टू टेक. सेड. नाव बघा, तुम्ही इथे सेंटेन्सचा टाईप पण बदललाय. इथे तुम्ही डायरेक्ट तुम्ही आता 8th ला गेलात, माझ्या मते 7th ला डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाही शिकवलेलं मॅडम. तर आता हे जे सेंटेन्स आहे दॅट इज इनडायरेक्ट सेंटेन्स. ओके, इनडायरेक्ट टाईप ऑफ सेंटेन्स. इथे ही टोल्ड मी टू टेक इट असं येणार आणि तुम्ही यावर्षी हे शिकणार आहात, त्यामुळे डोंट बॉदर. डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेन्सेस कशा प्रकारे बनवले जातात वगैरे आपण यावर्षी शिकणार. डिड यू टेक युअर फूड? वेरी गुड मैडम, वेरी नाइस. आपने क्वेश्चन भी बनाया है और बहुत अच्छा, वेरी गुड. या नाउ वन सेक. हेलो टेबल. Yes, okay. Let's continue with the next word. Fear. फिअर म्हणजे काय? भीती. टू फियर म्हणजे घाबरणे, डरना. ओके, तो अभी इसको यूज करके लिखिए वर्ड सेंटेंस फियर. फियर हा वर्ब वापरून सेंटेन्स लिहा. Rudra, you have written I have fear of darkness. So you have used that fear word as adjective. आपको क्या करना है, उसको verb यूज करना है. ओके, sentence is correct but not you have not used fear as a verb. Don't be fear of snake. Very good madam. He has a fear of height. Same Mahika. गौरव, तुम्ही सगळ्यांनी हेच केलंय, तुम्ही ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलंय त्याला. इन युअर सेंटेन्स हॅव इज अ वर्ब बट यू हॅव टू यूज फिअर ॲज अ वर्ब. डोंट बी फिअर. व्हेरी गुड मॅडम. नका मॅडम. आय हॅव फिअर ऑफ ॲनिमल्स लाईक हिम. तुम्ही सगळ्यांनी सेम मिस्टेक केली आहे. यू हॅव टू यूज फिअर. फिअर ॲज अ आय एम फिअर्ड असं बोलतो ना आपण,
आय एम फिअर्ड ऑफ म्हणू शकता तुम्ही. हॅव काढून टाकलं जर तुमच्या सेंटेन्स मधला तर तुमचा फिअर जो आहे तो काय होणार, तुमचा फिअर्ड ऍज अ वर्ब वापरला जाणार आहे. ओके. येस. आर यू फिअर्ड? ही इज फिअर ऑफ बॅट्स. फिअर्ड लिहायचं. गौरव डी लावायचं. फिअर. आय फिअर ॲनिमल. मी आय एम म्हणाली होती. ओके का? आर यू फिअर? आर यू फिअर्ड? She is trying to face her fear of dogs. Aditi, again the fear you have used as yesterday I am feared. Yesterday लिहिले प्रतिभा मॅडम. So टेन्स बदलणार. I was लिहिणार तुम्ही. ओके. I am not feared of any animals. D यूज करना है मेनका मैडम. Feared. Yeah. Let's go for the next. Grow. Grow म्हणजे काय? ग्रोचे दोन अर्थ आहेत, उगवणे आणि वाढणे. ओके. मतलब उगना और बढ़ना. ठीक है. तो लिखिए ग्रो से रिलेटेड. Is trying to. The tree is growing. Yes. बेबीज आर ग्रोइंग लिखना पड़ेगा मेनका मैडम. आर के अगर आपने एम इज आर यूज किया है तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है. ठीक है. देन ग्रो प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन. वेरी ग्रास रोज का अभी राइट माय रोज फ्लावर दात मोठा होतोय. ग्रोथ इज इम्पॉर्टंट फॉर ह्यूमन्स. येस. गुड. Problems are growing also. Savita Pawar. वार तो सेंटेन्स अर्धवट आहे तुझं. कॉमा द्यायला विसरले. विथ टेक्नॉलॉजी नंतर कॉमा द्यायचा आहे. प्रॉब्लेम्स आर ऑल्सो ग्रोईंग असं लिहायचं आहे. मग ते प्रॉपर सेंटेन्स होईल. ओके. बेबीज टीथ आर ग्रोईंग. ओके. ग्रो प्लांट एव्हरी डे. निधी व्हॉट डू यू मीन? ग्रो प्लांट एव्हरी डे म्हणजे आपण प्लांट करतो. झाड लावतो. तुला झाड लावा, दररोज झाड लावा असं म्हणायचंय का? वॉटर लेवल इज ग्रोईंग. हा मग त्याच्यासाठी प्लांट प्लांट असं म्हणू शकते तू. झाड लावणे म्हणजे प्लांट. ग्रो नाही. ग्रो म्हणजे उगवणे. ती त्याची सेल्फ क्रिया आहे. ओके. देन वॉटर लेवल इज ग्रोईंग. येस. गुड मॅडम. Water is necessary for growing plants. Yes, Namita madam. Population is growing. Very good, Gaurav. Plants are always growing. Menuka madam. Yes, correct. Plants are growing so poorly. Okay, very good, Maika. Hot weather is growing day by day. Temperature वाढत आहे. ठीक आहे. Will do. No problem. Okay. So, can we move to the next? Pass. पास म्हणजे काय? पास म्हणजे पास होणे, उत्तीर्ण होणे. ओके. आणि पास म्हणजे एकाकडून दुसऱ्याकडे पास करतो आपण, देणे. ओके. सो दॅट इज पास. यू कॅन यूज आयदर वे. बोला. पास. पास्ट अवे मॅडम. मेनोका मॅडम पास्ट अवे. SSED. ओके. प्रॉब्लेम्स आर ग्रोइंग एव्हरी डे. अच्छा. तुमच्या मागचेच चालू आहेत अजून सेंटेन्सेस. व्हेरी गुड. करेक्ट सेंटेन्स आहे प्रतिभा मॅडम. आय हॅव गिवन पास. ओके. आय हॅव पास थ्रू दॅट शॉप. व्हेरी गुड. प्लीज पास दिस बुक टू माहिका. व्हेरी गुड दीपिका. रिगार्ड्स अबाउट युअर पास्ट. नमिता मॅडम तुमचं सेंटेन्स नाही कळलं.
पास्ट ऐकलं. PAST पास्ट. मला मराठीत सेंटेन्स सांगा तुमचं. मॅडम पास्ट ऐकलं पास्टच्या ऐवजी. PASS पास्टच्या ऐवजी PAST पास्ट ऐकलं. मला मराठीत सेंटेन्स सांगा तुम्ही पूर्ण लिहिलंय ते. आपण आपलं मॅडम आपण आपला भूतकाळ विसरायला पाहिजे. हा मग तुम्ही काय तो केलंय. पास्ट पा- पण तुम्ही रिगार्ड्स अबाउट युअर पास्ट लिहिलंय. तुम्ही जे वाक्य बनवलेलं जे मराठी वाक्य ग्रेट म्हणताय. मॅडम रिग्रेट्स म्हणजे विसरणे ना. नाही. ओ फरगेट म्हणजे सॉरी विसरणे. ओ सॉरी आणि सॉरी. रिगार्ड्सचा एक अर्थ वेगळा आहे. आपण शुभेच्छा वगैरे देतो तेव्हा रिगार्ड्स म्हणतो. ओके. रिग्रेट्स म्हणजे काय येतात मग वाचलेलं रिग्रेट आठवत. म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल दुःख वाटणे. दॅट इज ओ रिग्रेट. मग असं ओके. येईल का सेंटेन्स डोंट रिग्रेट युअर पास्ट. येस असं सेंटेन्स येऊ शकतं. हा थँक्यू. ठीक आहे. बघा पुढे आदितीचं वाक्य आहे. प्लीज पास माय नोट्स टू हर हाऊस. गुड. माय पास माय बुक टू माय फ्रेंड. प्रतिभा मॅडम. मॅम तिथे हा. आय पाहिजे होतं चुकून माय झालंय. येस येस मला वाटलंच की काहीतरी मिस्टेक झाली. आय पास माय बुक टू माय फ्रेंड. वेरी गुड. मेनका मैडम सॉरी क्यों लिखा आपने. देर इज नो प्रॉब्लम. मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करने के लिए ही बैठी हूँ. ठीक है. तो सॉरी वॉरी लिखने का कोई प्रॉब्लम जरूरत नहीं है. देन निधि रोट nobody has passed this way for an hours. And good. लिहिलं तरी चालेल पण फ्रॉम नाही लिहायचं. लास्ट ईयर. येस व्हेरी गुड मॅडम. I passed the ball to the Ma'am, in captain middle your yesterday. voice is breaking. Yeah, still we are facing the same problem. येस मॅम. Yes, now nobody will start the mic. Because I had put off my mic. Now tell me. आता आवाज येतोय का? आणि नीट येतोय का? मी जे बोलते ते सगळं समजतंय का तुम्हाला? फाईन. ठीक आहे. बिकॉज व्हॉट हॅपन नेटवर्कमुळे झालंय त्यामुळे मग आपण थोडा वेळ कंटिन्यू करूया. अगदीच जास्त प्रॉब्लेम झाला ना तर मग आपण कॅन्सल करूयात. आपण ऍटलीस्ट या 2 ऍक्टिव्हिटीज ज्या होत्या त्या कम्प्लीट करून घेऊ. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज शेअर. शेअर मीन्स वाटणे. ओके. या शेअर. Now you have to write the sentence using word share. Share your thoughts. Yes. I will share my tiffin with her. Very good, Aditi. Sharing is good habit. Nice, Gaurav. तन्वी तुमच्या मोबाईलचा आवाज वाढवा. आधीच तुम्ही क्लासमध्ये लेट जॉईन होता. ओके. आता आवाज सगळ्यांना येतोय माझा. तुम्हाला जर कमी येतोय तर तुमच्या मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे. तुमच्या मोबाईलचा व्हॉइस चेक करा. शेअर युअर हॅपीनेस टू युअर फ्रेंड. ओके गुड मॅडम. शेअर माय मेसेज टू हर. येस नाईस.
Share my video. Yes, good. I'm sharing my tiffin. Very good, Kartik. So you know the use of share now. Okay, good. Anybody? Yes. Share your book. Share your pen. I'm sharing my pencil. Done. Now we'll go for the next one. Next one is start. स्टार्ट म्हणजे शुरू करणे, हिंदी में बोलते हैं शुरू करना. तो चलिए लिखिए. प्लीज शेयर मी द ऐप. यस संजना. राइट, सॉरी. स्टार्ट द बाइक फास्ट. गुड. द एग्जाम हैज स्टार्टेड. वेरी नाइस. चलो लिखो फटाफट. बहुत कम बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं. बाकी जो प्रेजेंट है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं आप लोग. Start study for exams. Very good, Deepika. I start to play football. Very good. I start my day with joy. Very nice. The game has started. Good. I start my yoga in morning. Very good, Menaka madam. Our exam is started. Each chalogi has would be proper. Okay. Our exam has started. Fine. Start the school class. Start the ceremony. We are starting my and our ekatra na our game. Okay. Your homework now. With your task. Exam has started, madam. Not is started, has started. Now start race. Good. बघा, संजनाने सांगितलं नाव स्टार्ट रेस आणि रुद्राने लिहिलं वी आर स्टार्टिंग द रेस. द स्टॉप वॉच. ओके. बघा तुम्ही सगळे रेस मध्येच आहात. संजना, रुद्रा, गौरव. ओके. रेस स्टार्ट पण झाली. गौरवने स्टॉप वॉच स्टार्ट करायला सांगितलंय. It is impossible to start school in this academic year. नमिता मॅडम अकॅडमी नाही येणार, अकॅडेमिक येणार. MIC. ओके. व्हेरी गुड. नाईस. आय हॅव स्टार्ट टू गो माउंटेन. वापरतो का आपण? हॅव वापरतो. ओके. आणि हॅव आल्यानंतर काय होतं, हॅव आणि हॅज वापरता तुम्ही तेव्हा दिलेल्या क्रियापदाला त्याच्या पास्ट टेन्स वापरायचं असतं. आय हॅव पास्ट टेन्स पेक्षा पास्ट पार्टिसिपल वापरायचं. आय हॅव स्टार्टेड. I have started to go for mountain trekking. ट्रेकिंगचं पण स्पेलिंग चुकलंय धीरज. अनेकाने लिहिलंय स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट इयर. मोस्टली कारण या वर्षी पण अजूनही कोरोनाचा प्रॉब्लेम आहे. हा एक्झाम हॅज स्टार्टेड. इज युअर एक्झाम स्टार्टेड? येस. गुड. आय एम स्टार्टिंग माय फोन. व्हेरी गुड. प्लीज स्टार्ट रेकॉर्डिंग. येस संजना. गुड. The competition has started among us. Very good, Anuj. बघा आता तुम्ही जरा लिहायला लागलात. ओके. व्हेरी गुड. नाव द नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज. क्लोज म्हणजे बंद करणं. सांगा मला. क्लोज मतलब बंद करना. लिखो. रुद्राने मागचं एक सेंटेन्स लिहिलंय. स्टार्ट द शो. वी आर इगरली वेटिंग फॉर दिस. व्हेरी गुड रुद्रा. आय विल स्टार्ट द फिल्म ऑन मोबाईल. व्हेरी गुड धीरज. चला आता क्लोजचे सेंटेन्सेस बघूया आपण. प्लीज क्लोज द डोर. व्हेरी गुड अदिती. ही नहीं का मैडम, फिर से यहाँ पे भी ही हैज आएगा. ही हैज क्लोज द डोर. ओके. मतलब उसने दरवाजा बंद कर लिया. The theater was closed. Very good, धीरज. लिखो फटाफट. Close the windows. Good, Deepika. Closing school in current situation is necessary. Very good, Namita madam. Close your eyes. Good. Close all the doors. Terrorists have entered the
पार्टी क्लब. ठीक आहे. बरोबर सेंटेन्स आहे रुद्र. ठीक आहे. ही हॅज क्लोज द विंडो. येस मॅडम. नाव यू हॅव करेक्टेड इट. आय विल नंतर जर तू विल वापरणार आहेस निधी तर पुढे बी वापरणार आपण. ओके. आय विल बी क्लोजिंग द शॉप. I will not close the shop in morning. Very good, Varsha madam. Close the room. Okay, Karthik. Done. The school was closed. Right, Dheeraj? Everything has closed in this pandemic situation. Yes, Pratibha madam. Correct sentence. They haven't closed the door. Yes, very good, madam. Close my bag now. Good, Sanjana. Very good. So, should we move to the next word? Leave. क्लोज के बाद अपना नेक्स्ट वर्ड है लीव. लीव म्हणजे काय? छोड़ून जाने, निघून जाने. ओके. लीव मतलब छोड़ना, निकल जाना. अच्छा, क्लोथ अजूनही चालू आहे. अनुजने लिहिलंय मार्केट्स आर क्लोज नाउ अ डेज. व्हेरी गुड अनुज. क्लोजिंग द शॉप आफ्टर 11 o'clock इज अ रूल. येस, व्हेरी गुड रुद्र. या निधीने लिहिलंय जे सेंटेन्स मी बोलत असते नेहमी. प्लीज लिव्ह द मीटिंग. व्हेरी गुड. आय एम गोइंग टू लिव्ह दिस प्लेस टुडे. व्हेरी गुड मायका. लिव्ह फ्रॉम माय आईज. व्हॉट इज दॅट दीपिका? काय म्हणायचंय तुला बाळा इथे एक्झॅक्टली? मॅम माझ्या डोळ्यासमोरून निघून जा असं बोलायचं होतं. हा, मग तिथे असं लिव्ह नाही बोलायचं. तिथे बोलायचं गो अवे. प्लीज गो अवे आईज. ओके. फक्त लक्षात ठेवायच्या. ओके, गुड. क्लास. ओके, गुड अनुज. लिव्ह इमिजिएटली दिस रूम. Then class. धीरज आता शॉर्ट मध्ये टीचर वॉज लिव्ह नाही ना. टीचर हॅज लेफ्ट येणार. ओके. द टीचर हॅज लेफ्ट द क्लास. एक्झॅक्टली माहीत चालू कर. मला मग मी करेक्ट करून सांगते कारण तुझं वाक्य चुकलंय आणि तू एक्झॅक्टली काय बोलतोस ते कळत नाही. आय नीड अ लिव्ह. I have submitted leave application to the class captain. Very good, madam. Menuka madam. Who leave the class? आता इथे ना मॅडम दोन प्रकारे येऊ शकतं. हु लिव्ह द क्लास येऊ शकतं कारण हु आपण व्यक्तीसाठी वापरतो आणि व्यक्तीसाठी आपण एस किंवा ईएस लावतो तुमच्या सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. सो हु लिव्ह द क्लास म्हणजे क्लास कोण सोडतं. सारखं सारखं बरीच मुलं बाहेर जात असतात तेव्हा तुम्ही हु लिव्ह द क्लास करू शकता. आणि कोण बाहेर गेलं, क्लासच्या बाहेर कोण गेलं असं जर विचारायचं असेल तर हु हॅज लेफ्ट द क्लास. हु हॅज लेफ्ट द क्लास असे विचारू शकता. ओके. लिव्ह माय होम अँड डोंट कम अगेन. ओके, व्हेरी गुड. वाय आर यू लिव्हिंग द मीटिंग? व्हेरी गुड निधी. लिव्ह दिस क्लासरूम. गुड संजय. शी इज इन लिव्ह नाही मॅडम, ऑन लिव्ह बोलते. ओके. वो छुट्टी पर है तो शी इज ऑन लिव्ह बोलते. ट्रेन हैज लेफ्ट एट 11 o'clock. व्हेरी गुड मॅडम प्रतिभा मॅडम. इज इट स्कूल. मेनका मैडम ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है. ऑल ऑफ यू लीव द क्लास. यस निधि. गुड. व्हाई आर यू लिविंग एंड ज्वाइनिंग? यस दीपिका. करेक्ट. बहुत सारे बच्चे जब अंदर बाहर करते हैं तो we ask the same thing. Why are you living and joining? There are many leaves on the tree. अनुज काय केलं तू हे? तू अख्ख्या सेंटेन्सचा हे बदलून टाकला, अर्थ बदलून टाकला. आपल्याला लिव्ह यूज करायचा ऍज द वर्ड. ओके. मेनी लिव्स ऑन द ट्री म्हणजे झाडावर खूप पाने आहेत. आपल्याला पानांबद्दल बोलायचंय का? नाही. आपण लिव्ह म्हणजे काय? निघून जाणे.
हा वर्ब बघतोय बरोबर आहे त्यामुळे त्यातच सेंटेन्स आलं. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. परत एकदा म्हणजे चॅटबॉक्स मध्ये आवाज येतोय ना सगळ्यांना? परत एकदा लिहा. कारण या पुढचे 2 गोष्टी तर आपण स्पष्ट करणार. Yeah, fine, fine, fine. Thank you, thank you. See, the next word is paint. Paint म्हणजे काय? रंगवण. पेंट मतलब क्या? रंगना, रंग देना. ओके, तो बताइए. I am painting on my laptop. Very good, Aditi. Paint your drawing. Good, Deepika. I am painting a horse. Very good. He paint a room. He paint नहीं, paints. He paints या फिर अगर उसने काम कंप्लीट कर लिया है तो he painted a room. Okay. Don't paint your face. Very good, madam. I want to paint my car. Very good, Dheeraj. My hobby is painting. Okay, good. This is a beautiful painting. My house is yellow paint. नाही, कार्तिक याला असं म्हणायचं, my house is painted yellow. म्हणजे माझ्या घराला पिवळा रंग दिलेला आहे. ओके, दिस इज ब्युटिफुल पेंटिंग. झालं. आय एम डन विथ पेंट. व्हेरी गुड. I was painting the picture. Yes, Varsha ma'am. Correct. Again, can you paint your house? आता येतोय का आवाज? ओके, लास्ट वर्ड आहे क्लास संपवतोय. ओके, टाय. टाय मीन्स व्हाट? टाय म्हणजे बांधणे, बांधना. कोई भी चीज हम लोग बांधते हैं जैसे, दैट इज टाय. चलो फटाफट बनाइए सेंटेंसेस. I tie a rope. Very good. Others, please write. Tie your knot properly. Very good, madam. Tie this shirt on hook. नाही, हुकला बांधतो का आपण शर्ट? आपण अडकवतो ना, दीपिका. सो असं नाही सेंटेन्स येणार. हँग येणार. हँग दिस शर्ट ऑन हुक येणार. आता तुम्हाला टायचं सेंटेन्स लिहायचंय बघा. ही टाय द बॅग. ही टाईज द बॅग या फिर ही टाईड द बॅग. ओके, I tie a ribbon. Very good, Maika. You should be able to tie your shoelace. Very good, Rudra. I tie my tie. आणि त्या टायचा स्पेलिंग पण असंच असतं, जी गळ्यातली तुमची टाय असते. त्यामुळे TY नाही येणार. I tie a bull. Very good. Mountain tied rope in hills to climb that hill. Very good, madam. माउंटेन नाही म्हणत आपण, माउंटेनियर म्हणतो. ओके, I tie a ribbon in my hair. Good, Tanvi. He tied the ball. Very good, madam. You need to tie your shoelace. ओके, शूज नाही टाय करत आपण shoelace टाय करतो आधी. ओके, tie this thread carefully on the plant. Very good, सविता. अनघा, तुमच्या नावाने या यार. असं मी तुम्हाला किती वेळा सांगितलंय की प्लीज तुमच्या नावानेच एंट्री करा. असं तुमच्या मम्मी पप्पांचं नाव घ्यायला लागतं आम्हाला मध्ये मध्ये. इट इज नॉट करेक्ट. ओके, रुद्रा राय
On Raksha Bandhan, sister ties a Rakhi on brother's right hand. Not necessarily right hand, but your sentence is very nice, Rudra. Good. I tied rope on hook. Very good, Deepika. There is a knot to my tie. आपल्याला tie as a verb वापरायचा आहे. Not as a adjective or noun. ठीक है? So, is there anybody you want to write the sentences? ओके. अनघा, ईमेल आय डीचा प्रॉब्लेम नसतो, तुमच्या नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे तुझा जो ईमेल आय डी आहे आता ज्या फोनवरना तू अटेंड करतेस त्या फोनमध्ये सुद्धा ऍड करून ठेवायचा. ओके. त्यामुळे तुम्हाला फक्त फोन चेंज करायचा आहे, आय डी चेंज करायची गरज नाही. So we are stopping today. Tie your shoelaces, madam, not shoes. Tie your shoelaces. Okay. So now we are stopping here. ऑलरेडी तुम्ही बराचसा नेटवर्क प्रॉब्लेम असताना देखील क्लास अटेंड केला सगळ्यांनी, त्याबद्दल थँक्यू सो मच. ओके. नाउ यू ऑल कॅन लीव द क्लास अँड कीप प्रॅक्टिसिंग. प्लीज कीप प्रॅक्टिसिंग. अजूनही बऱ्याचशा मिस्टेक्स होत आहेत तुमच्या. दॅट शुड नॉट बी हॅपन. सो यू हॅव टू प्रॅक्टिस एव्हरीथिंग एव्हरी डे. बाय बाय. थँक्यू सो मच. यू ऑल. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय मॅम. बाय.